आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दी दिल्ली जंतर मंतर ते आम आदमी पार्टी दे वल्लों वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी दा कार रोजगार बचाओ ए अंदोलन ते अरविंद केजरीवाल दी अगवाई हेठ ही पूरा अंदोलन हो रहा है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी ते तिखा निशाना भी साधा ते 5 महीने च बीजेपी ने दिल्ली दा बुरा हाल कर दिता। केजरीवाल ने इस गल दा जिक्र किया कि मोदी दी गारंटी नकली ते झूठी है। बीजेपी ने दिल्ली दे गरीब लोकां नूं बेघर कीता है। अजिहे हालात रहे तां 3 साल भी सरकार ए नहीं चलेगी। बनते इन्होंने एक के बाद एक सारे स्कूलों ने अनाप शनाप फीस बढ़ानी चालू कर दी। इतनी फीस बढ़ा दी 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए साल के। कौन देगा जी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? कहां से आएंगे इतने पैसे? पूरे दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों की फीस बढ़ा दी। 10 साल तक हम लोगों ने फीस नहीं बढ़ाने दी थी। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा स्कूल बीजेपी वालों के हैं। हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर साल फीस बढ़ती थी। क्यों? आधे से ज्यादा स्कूल कांग्रेस वालों के थे। ये कांग्रेस और बीजेपी वालों के स्कूल हैं। पहले भी फीस बढ़ा करती थी, अब फिर फीस बढ़नी चालू हो गई। इनके बस की बात नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलनी, इन्होंने सरकार चलानी भी नहीं है, इनकी मंशा नहीं है। लूटने के लिए आए हैं, लूट खसोट चालू हो गई। मेरे को बताते हैं बीजेपी वाले, इसके इनके इस एमएलए ने इतने पैसे बांध लिए, इस मंत्री ने इतने पैसे बांध लिए। सारे लूटने में लगे हुए, लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। 25 साल बाद आई है बीजेपी दिल्ली में, 25 साल बाद आई है। 25 साल तक केवल हमको गालियां ही गालियां दे रहे थे और अब आने के बाद भी काम नहीं कर रहे, केवल गालियां ही गालियां। कभी अभी भी मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, अभी भी सतिंदर जैन पे एफआईआर, सौरभ भारद्वाज पे एफआईआर। जब हम जाएंगे यहां से वापस, जितनी बातें हैं सारी बातें अपनी अपनी बस्ती में बतानी है। जैसा मैंने कहा, दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। अगर ये 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए, किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आ जाएगा। और आगे से मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है, फर्जी है, झूठी है। और आज यहां से हम एक शपथ लेके जाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जय हिंद। दिल्ली च जंतर मंतर ते आम आदमी पार्टी वालों वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी ते इस दौरान तिखा निशाना साधा ते कहा कि 5 महीने ही बीजेपी ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिता है। मोदी की गारंटी नकली ते झूठी है। बीजेपी ने दिल्ली के गरीब लोगों को बेघर किया है। आम आदमी पार्टी ने दरअसल कार रोजगार बचाओ आंदोलन के तहत ये पूरा बयान जो है अरविंद केजरीवाल के वालों दिता गया। केजरीवाल ने कहा कि अजिहे हालात रहे तां 3 साल भी जो दिल्ली की सरकार है वो नहीं चलेगी। तो बीजेपी ने दिल्ली के गरीब लोगों को बेघर किया, ये एलीगेशंस लगाए जा रहे हैं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के वालों, क्योंकि उन्होंने दी अगवाई हेठ जंतर मंतर से एक घर रोजगार बचाओ आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली च जंतर मंतर ते आम आदमी पार्टी के वालों वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी ते लगातार हमलावर ने ते साडे नाल बीजेपी के आगू प्रितपाल सिंह बल्लीएवाल फोन लाइन ते जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। अरविंद केजरीवाल हमलावर ने बीजेपी ते उन्होंने कहा कि 5 महीने ही बीजेपी ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिता, लोगों को बेघर कर दिता। देखो गल यह कि तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन बोलती पई है कि दिल्ली के लोगों ने शीश महल तो अरविंद केजरीवाल नूं बाहर कढता
ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੁਕਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਸ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 5 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 0 ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਖਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਫੋਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੇਵਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਕਲੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। सरकार बनते ही इन्होंने एक के बाद एक सारे स्कूलों ने अनाप शनाप फीस बढ़ानी चालू कर दी। इतनी फीस बढ़ा दी, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए साल के। कौन देगा जी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? कहां से आएंगे इतने पैसे? पूरे दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों की फीस बढ़ा दी। 10 साल तक हम लोगों ने फीस नहीं बढ़ाने दी थी। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा स्कूल बीजेपी वालों के हैं। हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर साल फीस बढ़ती थी। क्यों आधे से ज्यादा स्कूल कांग्रेस वालों के थे? ये कांग्रेस और बीजेपी वालों के स्कूल हैं। पहले भी फीस बढ़ा करती थी, अब फिर फीस बढ़नी चालू हो गई। इनके बस की बात नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलनी, इन्होंने सरकार चलानी भी नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, लूटने के लिए आए हैं। लूट खसोट चालू हो गई। मेरे को बताते हैं बीजेपी वाले, इसके इनके इस एमएलए ने इतने पैसे बांध लिए, इस मंत्री ने इतने पैसे बांध लिए, सारे लूटने में लगे हुए, लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। 25 साल बाद आई है बीजेपी दिल्ली में, 25 साल बाद आई है। 25 साल तक केवल हमको गालियां ही गालियां दे रहे थे और अब आने के बाद भी काम नहीं कर रहे, केवल गालियां ही गालियां। कभी अभी भी मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, अभी भी सतिंदर जैन पे एफआईआर, सौरभ भारद्वाज पे एफआईआर। अरे काम कर लो, तुमको काम। ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਕਾਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸੀਗੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ IPS ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੇ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੋ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਕਰਨ ਕਾਲੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ